أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. عيد میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی توبہ ربیع النور ہے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. کربلا والوں کا صدقہ شاہ جیلا کا طفیل. کربلا والوں کا صدقہ شاہ جیلا کا طفیل. آسیوں کو ظلم دو دے ششم گریا نے رسول. اللہم صلی علی
مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طالبان منزل آمن سکوں کے واسطے طالبان منزل آمن سکوں کے واسطے تیرے قربانین ہوئے شمع ہدایت اے حسین اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه کس زبان سے ہو بیان ہے مدح و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت مدح کوئی مصطفیٰ سے مدح خانے اہل بیت سبحان اللہ ان کی پاکے کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان سبحان اللہ ان کی پاکے کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیا یہ تطہیر ہے آیا یہ تطہیر ہے ظاہر ہے شان اہل بیت مدح ہوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت صلاۃ یا علیکم السلام یا حبیب اللہ ان کی گر میں بے زاجت جبرائیل آتے نہیں سبحان اللہ ان کی گر میں بے زاجتوں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت
तो कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत किस ज़बान में हो गया दो शाने अहले बैत। फातिमा की लाडले को आखिरी दीदार हो, फातिमा की लाडले को आखिरी दीदार हो। हश्र का हम गमा पर पानिया ने अहले बैत मदह कोई मुस्तफा से मदह शाने अहले बैत। गर लुटाना सिर कटाना कोई तुझसे सीख ले, सुभान अल्लाह। गर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए, जाने आलम हो फिदाए खानदाने अहले बैत किस ज़बान में हो गया मदोह शाने अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরের সিজদা অবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে মাহবুব মুনি মাওলা দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদেরকে শারীরিক মানসিক সুস্থতা রেখে মাহে মুহররমুল হারাম শরীফের আজকে 22তম দিবস চতুর্থ জুমার নামাজে নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে আমরা আপন আপন ঘর থেকে বাহির হয়ে ওয়াজু গোসল পাকসাব হয়ে আল্লাহর দরবারে এসে আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে আমরা যারা ইতিমধ্যে এসে পড়েছি, বসে পড়েছি, আরও যারা আশার পথে রয়েছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া করতেছি আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন বেহায়াপনা থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহর মনোনীত করে মুসাল্লি হিসেবে আজকে জুমার দিনের মতন বরকতপূর্ণ দিন, সৈয়দুল আইয়াম, ঈদের দিন, গরিবদের জন্য হজ্জের তুল্য দিন, তাও আবার মুহররমুল হারাম শরীফ অত্যন্ত সম্মানিত মাসের চতুর্থ জুমার নামাজ আমরা আল্লাহ তৌফিক দিলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আরম্ভ করব, নামাজ আদায় করব। আমাদের জন্য, আমাদের পরিবারের জন্য, মহল্লাবাসীর জন্য আমরা নামাজের মাধ্যমে দোয়া করব। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদের আশা বসা আজকে খুতবার নিরিখের আলোচনা শ্রবণ করা, দুরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দিয়েছেন এবং খুতবার নিরিখে যা আলোচনা শ্রবণ হবে এগুলো শুনে এগুলোর উপর বাস্তব আমল করার আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক, আমিন। প্রিয় হাজরিন, আমি একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, কোরআনে কারিমের আয়াত, যেটি সূরা বাকারার অন্তর্ভুক্ত। 2 নম্বর পারার 2 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু
আল্লাহ বলেন, ও আমার ইমানদার বান্দা, ও আমার মুমিন বান্দা, ইস্তাইনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, তোমরা আমি আল্লাহর দরবারে চাও, বিপদে আপদে চাও, আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করো, বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, সর্বোচ্চ ধৈর্যের সহিত নামাজের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। অনেক বালা মুসিবত, বিপদ আপদ ও বান্দা তোমাদের মধ্যে আসবেই, এগুলোর মধ্যে তোমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং ছোট করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নফল নামাজে দাঁড়ায় যেতে হবে। নামাজে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ে আমি আল্লাহর কাছে দুইটা হাত বাড়াই দিয়ে ফিসফিস করে তুমি আর আমি আল্লাহর কাছে তুমি চাও, তাহলে আল্লাহ বলেন, ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন, আমি আল্লাহ নিশ্চয় আমি ধৈর্যশীলদের সাথে আছি। সুবহানাল্লাহ। আপনাকে জুলুম করতেছে, নির্যাতন করতেছে, কেউ আপনাকে নির্যাতন করতেছে সমাজের, আপনি বলার জন্য কাউকে পাচ্ছেন না, বিচার দেওয়ার জন্য কাউকে পাচ্ছেন না, একে একে সবার কাছে গিয়ে আপনি ফিল মারে দিলেন। আল্লাহ বলতেছে, আমার বান্দা, দুনিয়ার সকলে যদি তোমাকে ধিক্কার জানায়, তোমাকে যদি অবজ্ঞা করে, তোমাকে যদি জুলুম করে, তুমি ধৈর্য ধারণ করে আমি আল্লাহর কাছে এসে নামাজের মাধ্যমে যদি চাও দে হয়, আমি আল্লাহ ডিক্লেরেশন দিলাম, আমি ধৈর্যশীল সবরকারীদের সাথে আমি আল্লাহ আছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যদি আমাদের সাথে থাকে আর কি ভয়? দুনিয়ার অমুক তমুক সমাজের পাতি নেতা, পরিবার, সমাজে এখন তো চলে জুরজার মূল্য থার, আমরা বিচার আচার সালিশ আমরা সবসময় চোখে পড়ে, অমুক নেতা তমুক নেতা, সমাজের সর্দার, যেই পায়া উঁচু সেই জায়গায় পা দেয়, যে গরিব, যে যার কাছে কিছু নাই, তার দিকে কথা যায় না, বিচার তার দিকে যায় না, ইল্লা মাশাআল্লাহ। তখনকার সমাজের সর্দার বিচারপতি আর এখনকার বিচারপতি অনেক আকাশে পাতালে বেশ কম। তো আমরা বলি, আমাদের উপর আজকে এত নির্যাতিত কেন? আল্লাহর এত গজব কেন? এত আযাব কেন? গরম হলে বেশি গরম, বৃষ্টি পড়লে বেশি বৃষ্টি, মানুষের সহ্যের বাইরে কেন পরিবেশ যায়? আল্লাহর আযাব কেন আসে? ভূমিকম্প কেন হয়? জলজালা কেন হয়? তুমি বান্দা যখন একজন আরেক তোমার ছোট ভাইকে যখন জুলুম করবা, ওই মজলুম ব্যক্তি যখন জুলুম প্রাপ্ত হতে হতে কোনো দিকে যাওয়ার আর জায়গা থাকে না, তখন সেই একটা নিঃশ্বাস ফেলে যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে ফেলবে, আল্লাহ বলেন, মজলুমের দোয়া আমি ফেরত দিই না। তো সমাজের কেউ যখন তার দিকে না থাকে, তখন আমি আল্লাহর ওই জায়গার মধ্যে গজব দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। তো আমাদের উপর নেমে আসে বড় বড় ঝড়, তুফান, আযাব, ভূমিকম্প, এইরকম গজব এই জন্য চলে আসে। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আদালতের মতন আদালত, ইসলামী আদালত, ইসলামী হুকুমত
আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে যারা নেতৃত্বের স্থানে বসে আছেন, আল্লাহ তাদেরকে একটু ওইভাবে চিন্তা করার আল্লাহ তৌফিক দান করো। যেমনিভাবে আমি সৈয়দনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আদালতের কথা আমি বয়ান করেছিলাম, ওদের নেতৃস্থানীয় বর্গদেরকে এভাবে চলার আল্লাহর তৌফিক দান করুন। তাহলে আমরা আল্লাহর আযাব থেকে, আল্লাহর গজব থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। সালাতুনিয়া প্রিয় হাজরিন, আমি গত জুমার মধ্যে আলোচনায় এনেছিলাম আহলে বায়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি আল্লাহ নিজ দায়িত্বে আমাদের দুনিয়ার যত অপবিত্রতা, যত নাপাকি, যত গুনাহ রয়েছে সবগুলা থেকে আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। এটি আমার কথা নয়, সূরাত আহজাবের 33 নম্বর আয়াত আমি বর্ণনা করেছিলাম, ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইয়ুযহিবা আনকুমুর রিজস আহলাল বাইত। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ মনসা, আমার আল্লাহর ইচ্ছা হলো আমার নবীর আহলে বায়াতকে দুনিয়ার সকল অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত এটা আল্লাহর একটা দায়িত্ব। সুবহানাল্লাহ। বলেছিলাম একটা উপমা আমি আপনাদের উপস্থাপন করতে চাচ্ছি আজকে। আহলে বায়াতকে আল্লাহ তাআলা পাপ মুক্ত রাখবেন, পবিত্র রাখবেন এবং রেখেছেন। এর উপমা দেখেন, কোনো এক সময়, কোনো এক মুহূর্তে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত শেরে খুদা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কোল মুবারকে মাথা মুবারক রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। শেরে খুদা আলী আহলে বায়াতের অন্যতম একজন সদস্য, যার কোলে মাথা মুবারক রেখে আমার রাসূল ঘুমাচ্ছিলেন। সময়টা ছিল আসরের নামাজের ওয়াক্ত। সুবহানাল্লাহ। সময়টা ছিল আসরের নামাজের ওয়াক্ত। হযরতে শেরে খুদা আলীর কোলে আমার নবী মাথা মুবারক রেখে ঘুমাচ্ছেন। একদিকে আসরের নামাজের সময় ফরজ, নামাজ ফরজ, আরেকদিকে আমার নবী আরাম করতেছেন। আমার নবীর তাজিম করা ফরজ। সুবহানাল্লাহ। হযরতে শেরে খুদা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে, আমার জীবনে কোনো দুইটি যেহেতু ফরজ, নামাজ চাইলে আল্লাহ আমাকে যে কোনো প্রকারে পড়াইতে পারে, কিন্তু নবীর তাজিম এর মধ্যে আমি কোনো ব্যাঘাত করতে পারি না। সুবহানাল্লাহ। দুইটির কথা চিন্তা করতেই করতে আসরের নামাজের ওয়াক্ত শেষ। ওই দিক দিয়ে নবীর পরিবারের আহলে বায়াতের অন্যতম সদস্য হওয়ার কারণে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজের জন্য চিন্তা করতে করতে অজান্তে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চোখ মুবারক থেকে এক ফোঁটা পানি আমার রাসূলের চেহারার মধ্যে পড়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। হঠাৎ আমার রাসূল উঠে বলতেছে, ও আলী, তোমার কি হলো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার তেমন কোনো সমস্যা না, আসরের নামাজটা পড়তে পারলাম না। তো আমার নবী বলতেছে, আমার আহলে বায়াতের অন্যতম একজন সদস্য হযরত আলী, তুমি নামাজ পড়তে পারবে না, এটা তো হতে পারে না। সাথে সাথে আল্লাহ রাসূল আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করে দিলেন, ইয়া আল্লাহ, ইয়া বারি তাআলা, আমার আলী আসরের নামাজ পড়তে পারে নাই। এই মুহূর্তে তুমি আমার আলী যেন আসরের নামাজ পড়তে পারে তুমি ব্যবস্থা করে দাও। সুবহানাল্লাহ। শায়ের বলেন, মওলা আলীর কুলে নবী ঘুমায়, সূর্য ডুবে গেলে
আলীর নামাজ ছুটে যায়, সুবহানাল্লাহ। মৌলা আলীর কুলে নবী ঘুমায়, সূর্য ডুবে গেলে আলীর নামাজ ছুটে যায়। নবীর নির্দেশে, নবীর নির্দেশে সূর্য পীরে এসে, নবীর নির্দেশে সূর্য পীরে এসে আসরে যাইতে মে। নবীর নির্দেশে সূর্য পীরে এসে আসরে যাইতে মে। আমি কেন হব না পাগল সেই নবীর প্রেমে, আমি কেন হব না পাগল সেই নবীর প্রেমে। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। এটা প্রসিদ্ধ ওয়াকিয়া, হাদিস শরীফের বর্ণনা। তাহলে আল্লাহ যে নবীর পরিবারকে যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে বাঁচাই রাখবেন, এর প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ রসুলের আহলে বাইতের সদস্য হয়ে এক ওয়াক্ত নামাজ কিভাবে কাজা হবে। আল্লাহ আবার সূর্যকে, ডুবে যাওয়া সূর্যকে আবার আসরের টাইমে এনে আলীকে নামাজ পড়া শুরু করে দিয়েছেন। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত যারা আহলে বাইতের রাসূল, এদেরকে আল্লাহ স্বয়ং নিজে তাদেরকে পবিত্র রাখবেন। আমরা দলে উপদলে যতই ভাবে বিভক্ত হই না কেন, আহলে বাইতের সাথে যদি আমরা থাকতে পারি তাহলে আমরা সঠিক পথে থাকতে পারবো। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। প্রিয় হাজরিন, আমি আরেকটি হাদিস শরীফ গত জুমায় বলেছিলাম। আল্লাহ রসুল বলেছে, হাসান এবং হুসাইন এরা দুজন আমার প্রিয় দৌহিত্র, আমি ওদের ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। এ আল্লাহ, আপনি তাদের ভালোবাসুন। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত আমার এই নাতিকে যারা ভালোবাসবে আল্লাহ আপনি তাদেরকেও ভালোবাসবেন। সুবহানাল্লাহ। তাদের সন্তুষ্ট রাখা, তারা অসন্তুষ্ট হোক, মা ফাতেমা কোনদিন চাই নাই। সুবহানাল্লাহ। তারা কিঞ্চিত পরিমাণ অসন্তুষ্ট হোক, তাদের মনে, তাদের অন্তরে কিঞ্চিত পরিমাণ তারা কষ্ট পাক, হযরতে আলী চাই নাই। সুবহানাল্লাহ। তাদের অন্তরে কিঞ্চিত পরিমাণ আঘাত আসুক, আমার নবী তাদের নানা জান কোনদিন চাই নাই। সুবহানাল্লাহ। শুধু আমার নবী নয়, আরশে পাকে বসে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোনদিন চাই নাই। সুবহানাল্লাহ। না হুজুর, কেমন করে বললেন? আমি এর নিরিখে একটি প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা, ওয়াকিয়া আমি আপনাদের সম্মুখে বলতে চাই। সুবহানাল্লাহ। ইমামে হাসান এবং হুসাইন বলো রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, তারা জান্নাতে যুবকদের সরদার, বলুন সুবহানাল্লাহ। তারা দুইজন পিঠাপিঠি ভাই, আমরা বলি পিঠাপিঠি ভাই, বড় এবং ছোট ভাই পিঠাপিঠি। কিতাবের মধ্যে আসতেছে সর্বোচ্চ 6 মাসের দূরত্ব, 6 মাসের ছোট বড়। সুবহানাল্লাহ বলুন। এখানে অনেক রহস্য আছে। 6 মাসের ভিতরে একজন বাচ্চার পর একজন বাচ্চা আসতে পারে না, কিন্তু ইমামে হাসান এবং হুসাইন 6 মাসের বড় ছোট ব্যবধান। সুবহানাল্লাহ। ইমামে হাসান আমার নবীর মাথা থেকে নাভি পর্যন্ত আমার নবীর অবয়ব সাদৃশ্য। সুবহানাল্লাহ। নাভি থেকে পা পর্যন্ত ইমামে হুসাইন আমার নবীর অবয়ব বরাবর সাদৃশ্য। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং ইমামে হাসান এবং হুসাইন দুই মিলে আমার নবীর অল বডির
পরিপূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। সুবহানাল্লাহ। এই ইমাম হাসান এবং হুসাইন ছোট্ট থাকা অবস্থায় আমরা যেভাবে আমাদের সন্তানেরা স্কুল মাদ্রাসায় যারা লেখাপড়া করে তাদের হোমওয়ার্ক বাড়ির কাজ দেয় কিনা? বাড়ির কাজ করে না? ইমাম হাসান এবং হুসাইন দুই ভাই একটা বাড়ির কাজ লিখলেন, একটা লেখা লিখলেন সুন্দর করে। ওদের মন চাচ্ছে দুজন একসাথে লেখাটা লেখার পরে মা ফাতেমার কাছে আসলেন। মা ফাতেমার কাছে এসে বললেন, এ আমাদের আম্মা জান, আপনাকে আজকে একটা ফয়সালা দিতে হবে। আমার ভাই হাসান এবং আমি হুসাইন, আমরা উভয়ে যে দুইটা লেখা লিখলাম এদের মধ্যে কোন লেখাটা সুন্দর আপনাকে বলতে হবে। সুবহানাল্লাহ। মুহূর্তের মধ্যে মা ফাতেমা চিন্তিত হলেন, ও আমার দুইজন আমার সন্তান, তারা তো আল্লাহর বেশি প্রিয় ভাজন, আল্লাহ রসুলের বেশি প্রিয় ভাজন। আমি বিষয় যদিও বা ছোট্ট, আমি অনেকজনেরটা যদি সুন্দর বেশি বলি তারা আরেকজন কষ্ট পাবে। সুবহানাল্লাহ। তো মা ফাতেমা বললেন, তোমাদের দনজনেরটা সুন্দর, দনজনের লেখাই সুন্দর না। তারা উপস্থিত ক্ষেত্রে মানতে রাজি নয়, একটু তো একটু বেশ কম হতে পারে। ও আমার আম্মা জান, বলতে হবে কোনটা সুন্দর বেশি। তখন মা ফাতেমা বুদ্ধি কাটে বললেন, ও আমাদের সন্তান, এই ফয়সালা আমি দিতে পারবো না। তোমাদের আব্বাজান আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসুক, তোমাদের আব্বাজান এই ফয়সালা দিবেন। সুবহানাল্লাহ। ঠিক আব্বাজান কখন আসবে, এই ফয়সালা দিবেন, এর জন্য সন্তানরা অপেক্ষমান। যখন হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাসার মধ্যে আসলেন, প্রবেশ করলেন, দুই বাচ্চা গিয়ে আব্বাজানকে ধরলেন, ও আমার আব্বাজান, আজকে আমাদের একটা জিনিসের ফয়সালা করে দিতে হবে। আমরা দুইটা লেখা লিখলাম, আমাদের আম্মা জান থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের কোন লেখাটা সুন্দর। সুবহানাল্লাহ। আমার আম্মা ফয়সালা দিতে পারে নাই, আপনার কাছে এসেছি। সুবহানাল্লাহ। এখন হযরত আলীর কাছে এসেছেন। কার কাছে? আচ্ছা, এখন আপনারা বলুন, আলী একজন কি সামান্যতম মানুষ? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কেমন জ্ঞানের অধিকারী, কেমন তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, ওনার বিচার ফয়সালা কতই যে মাধুর্য ছিলেন, সেটা ওনার জীবনীর, ওনার ওয়াকিয়া না পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন না। যার সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল কি বললেন? قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها। আরেক রাওয়ায়াতে বললেন, আনা দারুল হিকমাতি ওয়ালি বাবুহা। আমি নবী যদি জ্ঞানের শহর হয়ে থাকি, আমার আলী হলো ওই শহরের দরওয়াজা। সুবহানাল্লাহ। আমি নবী যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের শহর হয়ে থাকি, আমার আলী ওই বিজ্ঞানের দরজা। সুবহানাল্লাহ। এত জ্ঞানের অধিকারী বলার জন্য, বুঝার জন্য আমি বলতেছি আপনাদের। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ঠকানোর, বাঁধানোর জন্য, ঠেকানোর জন্য ইহুদিরা, আমি আপনাদের বলে রাখতেছি, ইহুদিরা ইসলামের একেবারে প্রথম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের শ্রেষ্ঠ দুশমন হলো ইহুদিরা। বলো নাউজুবিল্লাহ। ইহুদিরা বড় জারগো, বড় দুষ্ট। হযরত আলীকে ঠেকানোর জন্য, বাজানোর জন্য একজনের সম্মুখে এক দুষ্ট প্রকৃতির ইহুদি এরকম
মজলিসের মধ্যে আসলেন। আসি বলতেছে, ও আলী, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। জনসম্মুখে বলতেছেন, প্রশ্ন করো। তখন হজরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ইহুদি, তোমাদের ইসলামে অনেকগুলো পশুকে খাওয়া আমাদের জন্য হালাল করেছেন। অনেকগুলো পশুকে খাওয়া আমাদের হালাল করেছেন। সুবহানাল্লাহ। হারাম করেছেন, হালাল হারাম আছে। ধরেন ছাগল আমাদের জন্য খাওয়া হালাল, পক্ষান্তরে কুকুর আমাদের জন্য খাওয়া হারাম। সুবহানাল্লাহ। ছাগলের সাথে ছাগল জুর গেলে, ছাগলের সাথে ছাগলের মিলনের ফলে একটা ছাগলের বাচ্চা হয়, ঠিক না? ওই ইহুদি জনসম্মুখে প্রশ্ন করতেছে, যদি ছাগলের সাথে কুকুরের জুর যায়, ছাগলের সাথে যদি কুকুরের মিলন হয়, এই মিলনে যদি একটা বাচ্চা হয়, তাহলে এই বাচ্চাটা কি আমাদের জন্য খাওয়া হালাল হবে কিনা? এই মুহূর্তে আমার উত্তরটা জানা দরকার। সুবহানাল্লাহ। হযরত আলীকে বাজানোর চেষ্টা করে মুহূর্তের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিচ্ছে, কুকুর আর ছাগলে যদি জোর যাওয়ার কারণে একটা যদি বাচ্চা হয়, ও ইহুদি, তুমি দেখবা ওই বাচ্চাটা কি ছাগলের মতো আওয়াজ করে নাকি কুকুরের মতো আওয়াজ করে, তোমাকে দেখতে হবে। সুবহানাল্লাহ। ইহুদি দুষ্ট। ইহুদি বলে, কিছুক্ষণ যদি ছাগলের মতন আওয়াজ করে, কিছুক্ষণ যদি কুকুরের মতন আওয়াজ করে, তাহলে আমাদের জন্য খাওয়া হালাল হবে কি হারাম হবে? না হবে। ইহুদি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আবার বলেন, ও ইহুদি, তুমি ওই বাচ্চাটাকে আরেকটু লক্ষ্য করবা, বাচ্চাটার সামনে পানি দিবা, তুমি লক্ষ্য করে দেখবা ওই বাচ্চাটা যদি ছাগলের মতো করে পানি পান করে, বাচ্চাটা খাওয়া আমাদের জন্য হালাল হবে। ওই বাচ্চাটা যদি কুকুরের মতন পানি পান করে, আমাদের জন্য খাওয়াটা হালাল হারাম হবে। সুবহানাল্লাহ। পানি খাওয়ার ধরন ভিন্ন আছে, আছে না নাই? কুকুর পানি পান করবে জিহ্বা দিয়ে, আর ছাগল পান করবে মুখ লাগাই দিয়ে। সুবহানাল্লাহ। কত সূক্ষ্ম বুদ্ধি। তারপরে বলেন, ইহুদি বলে, এ আলী, যদি কিছুক্ষণের জন্য যদি ছাগলের মতো খাই, কিছুক্ষণের যদি কুকুরের মতন খাই, এখন আমরা কিভাবে বুঝে নিব আমাদের জন্য হালাল হবে কি হারাম হবে? নাউজুবিল্লাহ। হতে হতে বাজানোর চেষ্টা। আবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরেকটা উপমা নিয়ে আসলেন, ও ইহুদি, তুমি জেনে রাখো, তুমি একটা কাজ করবা, ওই বাচ্চাকে একটা ক্ষেতের সামনে নিয়ে যাইবা। ক্ষেত করছি আমরা, ক্ষেতের সামনে নিয়ে যাইবা, সেখানে একটি টিয়ারা দিবা, একটা বাধা দিবা। যদি ওই বাচ্চা ক্ষেত খাওয়ার জন্য যায়, আগে পা দেয় কিনা নাকি আগে মুখ দেয়, সেটা তুমি লক্ষ্য করবা। সুবহানাল্লাহ। খেয়াল করবেন, আমাদের এখানে ছাগল আমরা পালি না, ছাগলে খাওয়ার আগে ওই চেয়ারার মধ্যে আগে পা তুলে দিবে, পা তুলে দিয়ে তখন সেটা মুখ দিবে। আর কুকুরে দিবে আগে মুখ, কুকুরে দিবে আগে কি মুখ। তাহলে এভাবে তুমি পরীক্ষা করবা। ইহুদি বলে, যদি কিছুক্ষণ এভাবে খাই, যদি কিছুক্ষণ এভাবে খাই, আমি কি করব? নাউজুবিল্লাহ। মুহূর্তের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এমন ভাবে গবেষণা করে উত্তর দিলেন, বলা হচ্ছে, ও ইহুদি, তুমি জেনে রাখো, যদি তাই হয়, ওই বাচ্চাকে তুমি জবাই করে মুহূর্তের মধ্যে এখানে এটাকে হাড়ের মধ্যে খুলে ফেলবা। জবাই করে যখন সেটাকে ভাগ করে ফেলবা, সেখানের ভিতরে দেখবা ওই বাচ্চার বুড়ি এবং নাড়ি আলাদা কিনা। সুবহানাল্লাহ। যদি ওই বাচ্চার ভিতরে যদি বুড়ি এবং নাড়ি যদি আলাদা আলাদা থাকে, তাহলে ওটা খাওয়া আমাদের জন্য হালাল হবে। সুবহানাল্লাহ। যদি ওই বাচ্চা জবাই করার পরে এর ভিতরে
বুড়ি আর নারী দুইটা না হয়ে একটা থাকে, তাহলে তাহলে তোমাদের আমাদের জন্য এটা খাওয়া আমাদের জন্য হারাম হবে। সুবহানাল্লাহ। মুহূর্তে ইহুদি পরাজয় বরণ করে। আর সে তো আর বলতে পারবে না একবার জবাই করে পাইছি এরকম, এটা আরেকবার জবাই করে পাইছি ওইরকম, আর বলার সুযোগ নাই। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। এইরকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ দিলেন। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। সেই আলীর কাছে ইমামে হাসান এবং হুসাইন ধর্ণা দিচ্ছেন, ও আমার বাবা যান, আমাদের এই ফয়সালা আপনাকে দিতে হবে। হযরত আলী অনেক চিন্তা করলেন, ঘটনা যদিও বা ছোট, এই মুহূর্তে আমি যদি এটা সুন্দর, এটার থেকে এটা সুন্দর বলি, কিছুক্ষণের জন্য হলেও একজনের মন খারাপ হবে, অসন্তুষ্ট হবে, লামকান এটা সহ্য করতে পারবে না। তোমরা একটা কাজ করো, ও আমার বাবা যান, তোমার নানা যান আসলে তোমার নানা জানের কাছে রাহমাতুল লিল আলামিনের কাছে এই ফয়সালা চাইবা। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। ঠিক যেমনি বলা তেমনি অপেক্ষা, কখন রাহমাতুল লিল আলামিন তাদের করে আগমন করবে, নানা জান আসবে, তাদের জন্য অপেক্ষমান। হযরতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন তাদের করে আগমন করলেন, সাথে সাথে দুইজন ভাই নানা জানের কাছে এসে আকুতি মিনতি জানালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আমার নানা জান, আপনার কাছে একটি জটিল বিষয়ের আজকে সমাধান দিতে হবে, যেটি আমাদের আম্মা জান আমাদেরকে দিতে পারে নাই, আমাদের বাবা জান আমাদেরকে দিতে পারে নাই, আপনাকে এই মুহূর্তে সমাধান দিতে হবে। নানা জান বলে, কিসের সমাধান? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা দুই ভাইয়ে লেখা লিখেছি, এখানের মধ্যে কোন লেখাটা সুন্দর হয়েছে আমাদের ফয়সালা দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চিন্তিত হলেন, পেরেশান বোধ করলেন, কি করা যায়। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন পেরেশান বোধ করলেন, সাথে সাথে লামকানের খোদা জিবরাইল পাঠিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। ও জিবরাইল, তুমি কি চাচ্ছ? তাড়াতাড়ি আমার নবীর কদমে হাজিরা দাও। সুবহানাল্লাহ। তখন বলতেছে, আল্লাহর কাছ থেকে পয়গাম এসেছে, তোমরা এই তোমাদের কোন লেখাটা সুন্দর হয়েছে এই ফয়সালাটা আমরা দিব না, সেটা সেই ফয়সালা আসমান থেকে আসবে। সুবহানাল্লাহ। দুইটা লেখা, দোনোটা লেখাকে এভাবে রাখতে বলবা, দুই লেখাটা সুন্দর করে ভিজিয়ে রাখবে জমিনের মধ্যে, ফয়সালা আসবে আসমান থেকে। সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহ রসুলকে বলে দিলেন, আল্লাহ রসুল তাদেরকে শুনাই দিলেন। ইমাম হাসান এবং হুসাইন লেখা লিখলেন, কার লেখা সুন্দর, ফয়সালা কেউ দিতে পারতেছে না। বিষয় একেবারে ছোট্ট বিষয় আস্তে আস্তে বড় পরিণত হলেন। এখন সবাই অপেক্ষমান, ফয়সালাটা কিভাবে হবে, কিভাবে আসবে, সবাই অপেক্ষমান। আল্লাহ বলেন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে, ও জিবরাইল, তুমি একটা কাজ করো, জান্নাত থেকে একটি আপেল নাও। সুবহানাল্লাহ। জান্নাত থেকে একটি আপেল নাও, ওরা যে অপেক্ষামান রয়েছে কোন লেখাটা সুন্দর তারা দেখবে। তুমি জিবরাইল জান্নাত থেকে একটি আপেল নাও, আপেলটা জান্নাত থেকে ফেলো, যার খাতার মধ্যে আপেলটা পড়বে তার লেখাটা সুন্দর ফয়সালা হবে। সুবহানাল্লাহ। ফয়সালাটা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষমান। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আপেল আসবে, আপেলটা যার খাতার মধ্যে পড়বে তার লেখা সুন্দর হবে। ভাগ্যের কি পরিহাস, আল্লাহ নিজেও চায় না কোন একজনকে সাময়িকের জন্য কষ্ট দেওয়া আল্লাহর মনসা নয়, যার কারণে ওই আপেলটা জান্নাত থেকে আস্তে 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 আস্তে
মুহূর্তের মধ্যে দুই ভাগ সমান সমান হয়ে দুই ভাইয়ের দুই খাতার মধ্যে পড়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কি ফয়সালা, আল্লাহর কাজ পাল্লা পাল্লা করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। সবাই বুঝে নিলেন আর কোনো বলার নাই, আল্লাহর কাছ থেকে স্বয়ং ফয়সালা দিলেন। তার মানে ইমাম হাসান এবং হুসাইন দুইজন আল্লাহ রসুলের প্রিয় ভাজন, আল্লাহর কাছে প্রিয় ভাজন, তাদেরকে যদি সামান্যতম কষ্ট দিলে মুমিনদের ঈমান থাকবে না, মুমিনদের ঈমান থাকবে না। আমি গত জুমার মধ্যে একটি আয়াতে কারিমা পড়েছিলাম, সেখানে বলা হয়েছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাল্লাযীনা ইউযুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু লা'নাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। সুবহানাল্লাহ। সূরাতুল আহজাবের এই আয়াতে বলেন ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় নিশ্চয় যারা, আমানু, ও আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছো, ইউযুনাল্লাহ ওয়া রাসূলা, তোমরা যদি একেবারে সামান্য পরিমাণও আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলকে কষ্ট দাও, লা'নাহুমুল্লাহু, তোমাদের উপর লানত হবে, তোমাদের উপর আল্লাহর গজব আসবে, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগৎ নষ্ট হয়ে যাবে। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। ওয়া আ'আদ্দা লাহুম আযাবাম মুহিনা, সাথে সাথে ওই কিয়ামতের ময়দানে তোমাদের জন্য, পরকালে তোমাদের জন্য কঠিন আযাব অপেক্ষমান রয়েছে, তোমরা শুনে রাখো। সুবহানাল্লাহ। এই যে 61 হিজরি করবাল্লার ময়দানে যে ইমাম হাসান হুসাইন সামান্যটুকু কষ্ট পাক, আল্লাহ চাই নাই, আল্লাহ রসুল চাই নাই, এই ইমামে হুসাইনকে 72 জন মর্দে মুজাহিদকে, সেখানে দুধের শিশু আলী আসগর সহ আলে রসুলের পুরো সদস্য সকলকে নির্মমভাবে যারা শহীদ করেছে, তারা কিভাবে জান্নাত পাওয়ার আশা করতে পারে? উচ্চ আওয়াজ বলি নাউজুবিল্লাহ। এই ইয়াজিদি মুসলমান, সেখান থেকে আমরা হুসাইনি এবং ইয়াজিদি হিসেবে আমরা ডিভাইডেড দেখতে পাই। সুবহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা হুসাইনি মুসলমান আকায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বর্তমান যে হকের পথে আছে, সেটা এই কারবাল্লার প্রান্তরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটাকে কষ্টি পাথরের মতন, কষ্টি পাথর স্বর্ণকারের দোকানে স্বর্ণকে আসল না ডুপ্লিকেট বোঝার জন্য কষ্টি পাথর, যেমন এই বর্তমান দেখা যাচ্ছে কারবালার ময়দানকে ইমাম হোসাইনকে কেন্দ্র করে ইসলামের সঠিক দল কোনটা সেটাকে মাফ করা যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। চলে বলে কৌশলে বর্তমান মিডিয়ার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপক্ষ যারা আছে সবাই ইয়াজিদের সাফাই গিয়ে যাচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। সবাই আমরা দেখলাম একেবারে আহলে হাদিস থেকে আরম্ভ করে জামাত ইসলাম থেকে আরম্ভ করে যাদের বড় বড় সকল নেতারা, তারা বলে আমরা ইয়াজিদকে কাফের বলতে পারি না। নাউজুবিল্লাহ। আমরা ইয়াজিদকে খলিফা মানি। নাউজুবিল্লাহ। ইয়াজিদ 100 রাকাত রাতে নফল নামাজ পড়তেন। নাউজুবিল্লাহ। ইয়াজিদের পক্ষ হয়ে সাফাই, সকল দল সাফাই গিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র আকায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হলো ইমাম হুসাইনের পক্ষে, সঠিক পক্ষে আছে। এটা সেই সুবাদে আমরা বলতে পারি আমরা জান্নাতি দল। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি গত জুমায় বলেছিলাম ইমাম হুসাইনের প্রেমিকগণ প্রকৃত নামাজি। সুবহানাল্লাহ। আর এর বিপক্ষে ইয়াজিদি মুসলমানরা লোক দেখানো বেঈমান, মুনাফিক। তারা মুনাফিক, বেঈমান, লোক দেখানো। আর ইমামে হুসাইনের পক্ষে যারা আছে তারা প্রকৃত নামাজি। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া
প্রমাণ হিসেবে একটু বলতে চাচ্ছি। ওই পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ বাহিনী 61 হিজরি করবলার প্রান্তরে আমার নবীর সকল পরিবারের সদস্যকে শহীদ করে ক্ষান্ত হননি। সেই ইয়াজিদ বাহিনী আমার রসুলের প্রিয় দহিত্র ইমাম হোসাইনকে শাহাদাত করেছে, শহীদ করেছে। প্রকৃতপক্ষে যখন যেই মুহূর্তেও শহীদ হচ্ছে, এই মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমামে হুসাইনের ধ্বনি আসতেছে। সুবহানাল্লাহ। শায়ের বলেন, सीने हुसैन पे शिमुर ने जब चढ़ गया, शिमुर ने जब चढ़ गया, और हिंदे बार बार अर्श से ही सदा, अर्श से ही है सदा, या हुसैन मरहबा उम्मत बख्शो दिया, या हुसैन मरहबा उम्मत बख्शो दिया। रो रही है ये ज़मीं, रो रहा है आसमां, रो रही है ये ज़मीं, रो रहा है आसमां। करबला में लुट गया काफिला हुसैन का, काफिला हुसैन का। सलातुन या সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। ইমামে হুসাইনের নারা বন্ধ করার জন্য ইমাম হুসাইনকে তারা শাহাদাত করেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইমাম হুসাইনকে শাহাদাত করতেছে এই মুহূর্তেও ইমাম হুসাইনের জয়ধ্বনি। ইমাম হুসাইন যখন শাহাদাত বরণ করে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিল, ইমাম হুসাইনের নারা আরো বেড়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। মক্কা মদিনার অলিতে গলিতে সারা রাজ্যের মধ্যে আহলে বায়াতের স্লোগান, ইমামে হুসাইনের স্লোগান আরো বেড়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। ইয়াজিদ বলে, এমনকি মদিনার বাসীর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে ইমাম হুসাইনের নামে জলুস চলতেছে। সুবহানাল্লাহ। ইয়াজিদ সহ্য করতে পারে নাই। ইয়াজিদ বলে, মদিনাবাসীকে শাস্তি করতে হবে। নাউজুবিল্লাহ। মদিনাবাসীকে শাস্তি করতে হবে। 10,000 সৈন্য প্রস্তুত করলো। 10,000 সৈন্য প্রস্তুত করে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেনাবাহিনী সেনাপতি নিযুক্ত করার জন্য ইয়াজিদ তাদেরকে ডাকতেছে। কোন সেনাপতি মদিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাজি হচ্ছে না। সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার নবী বলেছে, মদিনার বিরুদ্ধে যদি কেউ লাগতে যায় তার অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরে একজন 80 বছরের বৃদ্ধ, নাম তার মুসলিম বিন উকবা, উচ্চ আওয়াজ বলে নাউজুবিল্লাহ, সে দাঁড়াই গেল। এই ইয়াজিদ, আমি রাজি আছি, আমাকে সেনাপতির দায়িত্ব দাও। মদিনাবাসীকে কিভাবে শাস্তি করতে হবে আমার জানা আছে। নাউজুবিল্লাহ। মুহূর্তের মধ্যে 10,000 সৈন্য নিয়ে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে হামলা করার জন্য, যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বাহির হয়ে গেলেন। নাউজুবিল্লাহ। ঠিক যেমনি বাহির হওয়ার তেমনি কাজ। মদিনা শরীফে গিয়ে অকথ্যভাবে তারা হত্যাযজ্ঞ চালাতে আরম্ভ করলো। 1 দিন 2 দিন 3 দিন না হতে 10,000 মদিনাবাসীকে তারা হত্যা করলো, শহীদ করলো। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। সেখানে 700 নিরপরাধী সাহাবী ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। নিরপরাধী 700 সাহাবীকে হত্যা করলেন। বাকি সবাই তাবেঈ। এমন তাবিকে তারা নিরপরাধীকে হত্যা করলো। নাউজুবিল্লাহ। সেখানে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং মুফতি, উনি বলেন, মিশকাত শরীফের হাদিসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, উনি বলতেছে, আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আমি দেখতেছি ইয়াজিদ বাহিনী, মুসলিম বিন উকবার বাহিনীরা মদিনা শরীফে ঢুকে যেমন ইচ্ছা তেমন বাঘের মতন যাকে পাই তাকে হত্যা করতেছিল, জবাই করে দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে কোনো দয়া মায়া
নাই মুহূর্তের মধ্যে আমি সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবকেও তারা ধরে ফেললো, নাউজুবিল্লাহ। মুহূর্তের মধ্যে আমি বাঁচার জন্য আমি পাগলের বেশ ধরে ফেললাম, আমি পাগলের বেশ ধরে ফেললাম, আবল তাবল ভাবে কথা বলতেছিলাম বাঁচার জন্য। আবল তাবল যখন কথা বলতেছে, ওরা বলতেছে পাগলকে মারে লাভ কি, পাগলকে মারি লাভ কি। হাফেজ শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা। মুহূর্তের মধ্যে উনি বলতেছে আমি পাগলের বেশ ধরলাম, আবল তাবল ভাবে বকা আরম্ভ করলাম। তখন ওরা বলছে পাগলকে মারি লাভ কি, আমাকে ছাড়ে দিল। আমি সেখান থেকে সারা পাওয়ার সাথে সাথে দৌড় দিয়ে আমি মসজিদে নববীর আল্লাহ রসুলের রওজা পাকে ঢুকে গেলাম। সুবহানাল্লাহ। রওজার ভিতর থেকে থেকে আমি সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব আমি সবগুলো লক্ষ্য করলাম। আমি দেখলাম ইয়াজিদ বাহিনীরা 3 দিন যাবত মদিনাবাসীকে এতভাবে অন্যায় অত্যাচার করলো, লুণ্ঠন করলো, মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করলো। মদিনা শরীফের মাঠের মধ্যে তারা ঘোড়া বাঁধলো, নাপাক করলো, পায়খানা পেশাব করালো। 3 দিন যাবত তারা নামাজ তো দূরের কথা আজান দেয় নাই, 3 দিন আজান দেয় নাই, 3 দিন ইকামত দেয় নাই, নামাজ পড়ে নাই। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। নামাজ তাদের কাছে দাম আসেনি, মসজিদের পবিত্র তাদের কাছে দাম আসেনি। আজকে আমাদের দেশেও দেখা যায় সেই জাতীয় মসজিদেও তারা বর্তমান ইয়াজিদিরা বাইতুল মুকাররমের মতো মসজিদে ঢুকেও তাদের মারামারি এখনো শেষ হয় না। তাদের কাছে মসজিদের পবিত্রতা নাই, মসজিদকে অপবিত্র করলো। 3 দিন যাবত নামাজ নাই, দোয়া নাই। কিন্তু হযরতে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন আমি নবীর রওজা শরীফের ভিতরে ঢুকে আমি এখানে বসে থাকলাম, আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়াক্ত রওজা ভিতর থেকে আজানও শুনেছি, ইকামতও শুনেছি, রওজার ভিতরে নামাজ হয়েছে, আজান আমি নামাজের শব্দও শুনেছি। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীগণ কি মৃত্যু? নবীগণ কি মাজারের ভিতর মৃত্যু? নবীগণ জীবিত। শুধু আমার নবী নয়, সকল নবীর বেলায় আল্লাহ রসুলদেরকে এখানে জান দিয়েছেন, তাদেরকে রিজিক দেন, সেখানে তারা নামাজ পড়েন। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। এতটুকু ঈমান আমাদের রাখার আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক, আমিন। তাহলে তারা প্রকৃত নামাজি নয়, প্রকৃত মুসল্লি তারা নয়। তাদের নামাজ, তারা 22,000 সৈন্য একসাথে নামাজ পড়লো, ওইদিকে 72 জন 82 জন আমার নবীর আহলে বায়াতরা নামাজ পড়লো। নামাজ তাদের নামাজ আর আমাদের নামাজ ইনশাআল্লাহ আকাশে পাতালে ব্যবধান থাকবে। এই হলো আশিকে রাসূলদের নামাজ, ওই হলো মুনাফিকদের নামাজ। এভাবে ইয়াজিদিদেরকে বর্তমান আমরা অনেক সমাজের অনেক মানুষদেরকে দেখি, ইয়াজিদের দুর্নাম করলে, ইয়াজিদের বদনাম করলে, ইয়াজিদকে পাপিষ্ঠ বললে অনেকের কপালে বাস করে যায়, কিন্তু সাহস করে বলতে পারে না আমি ইয়াজিদি, ঠিক না? সাহস করে বলার সাহস নাই আমি ইয়াজিদি। কিন্তু ওই সমস্ত আলেমদের থেকে, ওই সমস্ত আলেমদের খপ্পর থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদের ঈমানকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আজকে ঘোষণা এসেছে